After prepaid copyright, you made a movie, right? And you want that movie should be displayed in theater. Everybody should come and watch in theater and pay you money, right? So that is your right. It's an asset. And asset means it will be real account. Next, patent. Similarly, it's an asset. You made an invention. Now you are allowed to sell. You are the single person who can sell that product in the market. So for you, it is an asset. So patent is also your real account. Next one is your outstanding income. Just now I told you, normal income is nominal account. But whenever expenses or income is outstanding, this becomes personal account. So this I will write as, what was that? I forgot. Outstanding income. आउटस्टँडिंग म्हणजे बाकी आहे. आउटस्टँडिंग म्हणजे काय? बाकी आहे, पैसे येणं बाकी आहे. Prepaid expenses. Here only I told you at the time of prepaid rate, any expenses when it is paid in advance or it is outstanding, right? It is personal account, prepaid expenses account. Next, commission received. Work done and against commission received म्हणजे पैसे आले, it's an income. इन्कम आहे म्हटल्यावर कोणतं अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. इन्कम आहे म्हटल्यावर कोणतं अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. कोणत्या नावाखाली पैसे मिळाले? कमिशन. कमिशन रिसिव्ह. नंतर फ्रेट. फ्रेट म्हणजे गाडी भाडं. फ्रेट म्हणजे काय? गाडी भाडं. बघा, माणसांच्या वाहतुकीवरचा खर्च जर केला तर त्याला म्हणतात ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स किंवा कन्व्हेन्स. आय रिपीट, माणसांच्या वाहतुकीवरचा खर्च केला तर त्याला म्हणतात ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस किंवा कन्व्हेन्स. तेच जर मालाची वाहतूक केली, ज्या वस्तूंचा आपण बिझनेस करतो त्याच्यावर जर मी गाडी भाडं खर्च केलं तर त्याला वेगवेगळी नावं आहेत. कॅरेज, बरोबर, त्याच्यानंतर फ्रेट, कॅरेज इनवर्ड किंवा कॅरेज आउटवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द केस. तर फ्रेट पण काय? खर्च आहे. फ्रेट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, खर्च आहे म्हणून नॉमिनल. नेक्स्ट, प्लांट अँड मशिनरी. ऑब्विसली असेट आहे, वर्षानुवर्ष वापरणार आहे. सो दॅट्स वाय माय प्लांट अँड मशिनरी इज माय असेट. सन्ड्री इन्कम. सन्ड्री म्हणजे किरकोळ. प्रोनाउन्सिएशन इज सन्ड्री, नॉट सुंदरी. इट्स सन्ड्री इन्कम. छोटं मोठं इन्कम, लाईक युअर रद्दी वगैरे विकून आलं, बरोबर, इन्कम इन्कम आहे. इन्कम आहे मीन्स नॉमिनल अकाउंट. Next, livestock. Next is what? Livestock. Now, what do you mean by livestock? First, understand. See, some business houses own living things as their asset. For example, I am the owner of a dairy. Right? I have 100 cows, right? 100 buffaloes. माझी डेअरी आहे, दुधाची डेअरी आहे. माझ्याकडे 100 गाई, 100 म्हशी आहेत. So for me, that animals will be my asset. याच्यामधनं माझं प्रोडक्शन येत राहतं दुधाचं. So for me they are assets, right? So that assets are called as livestock. And since they are asset, right, livestock will be considered as real account. For dairy owner, cows, buffaloes will be considered as livestock. For poultry farm, right, chicken will be considered as livestock. Is this clear? अरे कळतंय ना सगळ्यांना का फास्ट होतंय? हो सर. हो सर. कोणी पोल्ट्री मध्ये राहिला नाही ना? माझ्या बरोबर आलात ना सगळे? नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड as free sample. You sell goods, right?
but people don't know the quality of your goods, right? So you distribute them free sample. Why you are distributing? It's a kind of advertisement. It's a kind of what? Advertisement. And advertisement is your expenditure. So goods distributed as free sample is your nominal account. Next, Radhika. Radhika account is a personal account. Why personal account? Because amount must be receivable or payable from Radhika. Correct? So Radhika individual है personal account. सी राधिकाची फक्त आठवण येते म्हणून तिचं अकाउंट नाही ओपन करायचं बरं का. जर तिच्याकडनं काय देणं घेणं बाकी असेल तरच अकाउंट ओपन करणार. अँड इट विल बी विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट विल बी पर्सनल अकाउंट. इज दिस क्लिअर? नेक्स्ट, आउटस्टँडिंग वेजेस. मगाशीच सांगितलं वेजेस म्हणजे पगार आणि तो पगार आउटस्टँडिंग आहे. एक सेकंड. सेजल, sorry, outstanding wages. Wages is a expenses. Expenses आहे म्हटल्यावर nominal account, but that is outstanding. So outstanding आहे तर it becomes personal account. Next, loss on sale of furniture. You sold furniture, you suffered a loss. So loss आहे तो nominal account. कसला का loss असू दे. Loss on sale of furniture. भले तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्निचर असू दे, भले लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स असू दे, बरोबर. इट्स युअर लॉस अँड लॉस मीन्स नॉमिनल अकाउंट. देन बँक ऑफ महाराष्ट्र. सो बँक ऑफ महाराष्ट्र, now people will get confused over here. I expect you should get confused over here, right? Some people will think that it is my asset, my money is in bank, right? So bank balance is my asset, so I will take it as a real account, right? But see, you are not going to sell bank, right? Bank is an institution to whom you have given your money. They are using your money and they will give you whenever you ask for. So it's your money with bank, so there is debtor-creditor relationship. So bank is your personal account from whom you have to collect money. Which bank? Bank of Maharashtra. Any bank, whether it is Bank of Maharashtra, whether it is Yes Bank, right, doesn't make any difference. Your money is kept in bank, or sometimes you use bank's money. When it is bank overdraft, you are using bank's money, right? So amount is receivable or payable, so it is personal account. So even if it is bank loan, it is personal account. Next item, total loan. Now see, they have not mentioned from whom loan you have taken a loan, right? Or to whom you have given a loan. They are trying to confuse you, whether it is loan taken or whether it is loan given. Right now, you are just classifying whether it is real, personal, nominal. So whether you have given loan, whether you have taken loan, amount is either receivable or payable, that means it is personal account. So rule of personal account will be applicable. Debit the receiver, credit the giver. समजलं? Am I going fast or you are comfortable with this speed? अरे बोला. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर थोड़ा फास्ट जाता है, थोड़ा फास्ट होता है. यातलं कोणतं तुला बाउन्सर गेलं भास्कर? सर थोडंसं फास्ट जात आहे थोडं. हा पण एखादा आयटम तुला कळला नाही अशातलं काय नाही ना? नाही सर, ते कळलं पण ओके सर, आता पण थोडंसं फास्ट आहे. ओके, स्पीड थोडंसं ओके. हा कम्प्युटर अकाउंट. सर येस सर बोल. सर वेजीस पण खर्च झाला ना एक प्रकारचा, पण आउटस्टँडिंग वेजीस कसं काय पर्सनल मध्ये गेलं? ओके ओम, तू माझ्याकडे मी तुझ्याकडे कामाला आहे समज,
ओके, मी तुझ्याकडे काम Okay. करणार, तुम्हाला पगार देणार. माझा महिनाभर मी काम केलं, तू आता महिन्याच्या 30 तारखेला मला पगार दे, तर त्याला मी म्हणणार वेजेस. बरोबर, कारण का तू काम करून घेतलं, त्याचा पगार दिला, वेजेस नॉमिनल अकाउंट. बरोबर. आता मी तुझ्याकडे आलो, Yes, काम sir. केलं आणि मी तुला म्हणतो पगार दे मला आता. तू म्हणतो सर थांबा ना, पैसेच नाही, ते कोरोनामध्ये माझ्याकडेच पैसे नाही आले, मला मालाचे पैसे आल्यावर देतो. मी म्हटलं चालेल दे. ओके, so now whether you will record that wages in your books or not, yes you will have to record. कारण का तो या वर्षाचा खर्च आहे, तो या वर्षामध्ये दाखवला गेला पाहिजे, भले तो पेड केलेला असो, भले तो पेड केलेला नसो. बरोबर. मग तू रेकॉर्ड करणार की माझे वेजेस आउटस्टँडिंग आहेत, या वर्षाचा खर्च झाला म्हणून एक इफेक्ट वेजेस नॉमिनल अकाउंट, या वर्षाचा खर्च म्हणून एक इफेक्ट नॉमिनल अकाउंट. दुसरा Nominal इफेक्ट account. द्यायचे बाकी आहेत ते आउटस्टँडिंग वेजेस. दुसरा इफेक्ट द्यायचे बाकी आहेत ते कोणते? आउटस्टँडिंग वेजेस. तर तुझ्यासाठी ही लायबिलिटी झाली, तू मला पैसे देणार आहेस. Yes, sir. सो दॅट्स वाय Hmm. आउटस्टँडिंग वेजेस इज लायबिलिटी. नाउ इट इज क्लिअर. Okay, sir. Yes, sir. Whenever any expenses, any income, any expenses, any income, when it is outstanding, right, or prepaid, it will be considered as your personal account and not nominal account. Okay. Now one question. Everybody turn on your video. One question. I want to see everyone express while answering this question. Okay. Now, what do you mean by salary? सर बोल. जे तुम्ही महिन्यामध्ये काम करता त्याचा पगार मिळतो. सर बोल. सांग सर, द पेमेंट विच वी रिसीव ऑन डुईंग सम वर्क हा ठीक आहे. आफ्टर थोडक्यात थोडक्यात पगार. चला, अजून अजून कोणाचं काय वेगळं उत्तर आहे का? सगळ्यांचं का सेमच उत्तर आहे? सेम उत्तर आहे. आता मला सांगा, सॅलरी कोणतं अकाउंट? रिअल, पर्सनल की नॉमिनल? सर नॉमिनल. ओके, नॉमिनल. पण कोणत्या कारणांमुळे? वाय इट इज नॉमिनल अकाउंट? वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट. Whether it is because Okay. expenditure, whether it is because of income. सर रिपीट करा ना. Your salary is nominal account. Why? Because it is expenditure or because it is income? So because it is income for us and it is expenditure for our owner. This was the answer I was expecting. Anybody else want to contribute? कोणाला काय वेगळं म्हणायचंय का? ओम, तू पण काहीतरी मध्ये बोलता बोलता थांबलास. बोल. खर्च आहे की इन्कम आहे? सॅलरी खर्च आहे की इन्कम आहे? आपल्यासाठी सॅलरी खर्च की इन्कम? सगळे जरा हँग झालेले. ते नक्की सर अकाउंट मधले हे काय बोलतात विचारतात, असं सगळ्यांना प्रश्न पडलेला आहे. राईट. आय वॉन्टेड टू पिनपॉइंट यू स्पेसिफिकली द ॲटिट्यूड ऑफ वी पीपल, महाराष्ट्रीयन पीपल. काय म्हणाला भास्कर? आपल्यासाठी तो पगार, बरोबर, आणि आपल्या ओनरसाठी तो खर्च. भास्कर असाच काहीतरी बोललास ना तू? तेच इंग्लिश मध्ये बोललो. आपण हेच असंच काहीतरी हेच बोललेलं ना. म्हणजे हो हेच बोललेलं. भास्करने माइंड मध्ये ठरवून घेतलंय, बरं, मी नोकर राहणार आयुष्यभर, बरं, कोणाकडे तरी जॉब करणार आणि मला त्याचा पगार मिळणार. माझ्यासाठी ते Yes. इन्कम आणि समोरच्यासाठी ते खर्च. हो सर असं काय नाहीये. अरे मी मस्करीमध्ये बोलतोय. ओके सर. आपल्याला माइंडसेट तोडायचा आहे, बरोबर. हो आपण कॉमर्स जे शिकतोय ते नोकरी करण्यासाठी म्हणून नाही, हे माइंड मध्ये क्लिअर करून घ्या. बरं. अकाउंट्स मध्ये पण
आपण अकाउंटंट कोणाचे आहोत? बिझनेसचे, म्हणजे मालकाचे. आणि मालक पगार देणार, मालक पगार घेणार नाही. सो जेव्हा केव्हा आपण अकाउंट करू, बरोबर, आपण बिझनेसच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने अकाउंट करणार, तर आपल्यासाठी सॅलरी हा खर्च असणार, इन्कम नाही. कळलं? आणि तुमच्या पण मनामध्ये एकदम शेवटपर्यंत कुठेतरी येऊ द्या, आपल्याला पगार द्यायचा आहे, घ्यायचा नाही. कळलंय? आपण हे सगळं शिकतोय हे बिझनेस करण्यासाठी, बरोबर, नोकरी करण्यासाठी नाही. बरोबर, हे आपल्या अशी वृत्ती आहे ना, म्हणून 1 मेला महाराष्ट्र दिनच्या दिवशी कामगार दिन असतो, माहितीये का? आता आपल्याला परिस्थिती बदलायची आहे, कामगार दिनच्या ऐवजी मालक दिन साजरा करायचा आहे पुढच्या मे पासून. ओके, चलो नाव कम बॅक टू अकाउंट. वेर वर वी? बँक ऑफ महाराष्ट्र. कम्प्युटर आला ना? कम्प्युटर बोला, कम्प्युटर काय आहे? असेट ना? हो सर. रिअल 6. रिअल अकाउंट. नेक्स्ट, लिगल एक्सपेन्सेस. बोल, कोणाला काय विचारायचं, बोलायचं होतं? अरे कोणाला काही बोलायचं होतं का? परत बोला, तर आवाज हे झाला, ब्रेक झाला. ओके, लिगल एक्सपेन्सेस अकाउंट. बरोबर, ते वकील लोक असतात ना, काळे बगळे कोट घालून असतात ते, तर त्यांना दिलेला कुठलाही खर्च, लिगल एक्सपेन्सेस, दॅट विल बी युअर एक्सपेन्सेस. एक्सपेन्सेस मीन्स नॉमिनल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉझिट. राईट, फिक्स्ड डिपॉझिट इज युअर असेट, your money with bank, right? So this is your asset. Okay, next, income receivable. आपण काम केलं, पगार यायचा आहे, आलेला नाहीये, so this is outstanding income. Income receivable means outstanding income. बरोबर, मग आउटस्टँडिंग इन्कम असेल तर हे पर्सनल अकाउंट झालं. मग इथे मी लिहिणार इन्कम रिसिवेबल. ओके, देन ऑडिट फीज. ऑडिट फीज म्हणजे माझा ऑडिटरने घेतलेली फी. आता ऑडिटर काय करतो, तुम्ही तुमच्या हिशोबामध्ये वहीमध्ये सगळ्या एंट्रीज लिहिल्या, त्या एंट्रीज त्या रूल प्रमाणे आहेत की नाहीये, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, कॅपिटल एक्सपेंडिचर बरोबर आहेत की नाहीये, हे सगळं चेक करण्याचं काम, टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्याचं काम, व्हेरिफिकेशनचं काम ऑडिटर करतो. सर, बोल. बॅलन्स शीट पण तोच टॅली करतो का? नाही, तू सगळं टॅली बिली करून द्यायचं त्याच्याकडे. बरोबर, तो काय करत बसणार नाही, तो फक्त एवढंच बघणार तू केलेलं काम बरोबर केलंय की नाहीये. बरोबर, आता टॅली करताना आहे ना, कसं पण टॅली होऊ शकतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, तू गाडी विकलीस, तुझी प्रॉपर्टी विकलीस आणि तरी तो सेल म्हणून दाखवलास, बरोबर, तरी सुद्धा तुझे बॅलन्स शीट टॅली होणार. बरोबर, पण प्रॉपर्टी विकणं म्हणजे माझं इन्कम नाही ना, म्हणून तू केलेलं जे आहे ते बरोबरच असेल असं काही नाही, ते चेक करण्याचं काम ऑडिटर करतो. तर ऑडिटरने घेतलेली फी. ऑडिटर हा इंडिपेंडंट काम करतो. अकाउंटंट तुमच्याकडे कामाला असतो, तो तुमचा नोकर असतो, तुम्ही सांगाल तशी एंट्री मारेल तो. ऑडिटर चुकीची एंट्री मारणार नाही. कळालं? ऑडिट फी तुमच्यासाठी खर्च आहे. नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, ट्रेडमार्क. आपण बघितलं इंटँजिबल असेट आहे, आणि इंटँजिबल असेट आहे म्हटल्यावर माझ्यासाठी रिअल अकाउंट. नंतर लॉस बाय फायर, कोणताही लॉस असू दे, लॉस बाय फायर हा माझ्यासाठी नॉमिनल अकाउंट झाला. नेक्स्ट, मोटर कार. कार इज अन असेट. कार इज व्हॉट? अन असेट. असेट आहे म्हटलं रिअल अकाउंट. नंतर हे जरा तुम्ही बोला, मीच बोलतोय मगाचपासून. इन्कम टॅक्स बोला, कोणता अकाउंट?
नॉमिनल. येस, इट्स माय एक्सपेंडिचर. सर नो सो नॉमिनल. इन्कम टॅक्स म्हटलं तरी नॉमिनल, जीएसटी म्हटलं तरी नॉमिनल. माझ्यासाठी तसंच आहे. अरे वा, लगेच पुढचं जीएसटी आहे तिकडेच. आपल्या काय पाडे चुकलेत का रे इकडे? हा, इकडे चुकलेत पाडे. जाऊ द्या, कधी मरू दे. जीएसटी. नेक्स्ट. माझ्या लेखाने बघितलं तर आता ओरडेल मला, काय तुम्हाला पाडे नाही येते का? ठीक आहे, चला. बरे नाही इकडे. सिद्धिविनायक ट्रस्ट, बोला. पर्सनल. येस, पर्सनल पर्सनल. इन्स्टिट्यूशन आहे. बरोबर, आपल्याला त्याच्याकडनं पैसे घ्यायचेत किंवा द्यायचेत. सिद्धिविनायक ट्रस्ट. व्हेरी गुड. ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस मध्ये वापरले जाणार रियल रियल तर त्या रिअल. ऑफिस इक्विपमेंट. नंतर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. बरं, आता Real. एक मिनिट. रिअल. रिअल. एक मिनिट. आता आहे ना, एक मिनिटामध्ये मीटिंग संपली. आपल्याला हे संपवायचं आहे. परत जॉईन करा. जर हे मध्येच संपले तर परत जॉईन करा. नाव यू टेल मी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. रियल. रिअल. रिअल. रियल सर. पण स्टेशनरी तर माझ्यासाठी खर्च आहे ना. हो सर. मग नॉमिनल अकाउंट ना. ओ मग तुम्ही रिअल कसं म्हणता? नाही सर. नाही कसं मग? जस्टिफाय करा. सर माझ्याकडे Sir. स्टॉक आहे सर, तर माझ्याकडे गुड्स आहेत. सर ते थांब. माझ्याकडे स्टॉक आहे म्हणून तो ऍसेट झाला. ओके, बरोबर, म्हणजे जवळपास आहे पण एकदम प्रिसाइसली नाही. हा, बोल भास्कर. सर सर आपला तो करंट असेट झाला ना, म्हणजे आपल्याकडे स्टॉक आहे स्टेशनरीचा, तर त्याच्यामध्ये तो आपण कधी विकू तेव्हा तो आपला करंट असेट झाला ना, तर त्याच्यामुळे तो रिअल अकाउंट. माझं स्टेशनरीचं दुकान नाहीये भास्कर, माझा क्लास आहे. मी क्लास. सर तुमचं ना बोलत आहे सर. माझ्यासाठी काय आहे सांग? स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी काय आहे? बघा, तुम्ही दहावीला असताना. सर. अरे थांब. सर अरे थांब भास्कर. तुम्ही दहावीला हो सर. हो सर. तुम्ही दहावीला असताना मी तुम्हाला सप्लिमेंट दिल्या की नाही उत्तर लिहायला? त्याच्यावर क्लासचा लोगो होता, बरोबर? अरे हो की नाही? हो. की नाही? हो हो अरे हो. झोपलास की